Hi friends, welcome back to my channel Rich Seju. I am here to discuss about the labor and premium and bonus plan. In the last video, I discussed about material aspects, how to fix the material levels, and that is minimum, maximum, reorder, economic order quantity, and how to price the material issues. Then after that, I would like to discuss about labor aspects. Then what do you mean by labor simply means workers or employees. So in this labor we discuss about I am going to discuss about the wages, that is the remuneration of labors. So labor cost of wages means the cost of remuneration of labors in the form of wages or in the form of salary, bonus, etc., who are directly engaged in the manufacturing process. The manufacturing process in യൂസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ what are the premium and bonus plans, or what are the incentive schemes? Then what do you mean by premium and bonus plan, or what do you mean by incentive scheme? So premium and bonus plan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസ് കൂടാണ്ട് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പ്രീമിയം ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം എന്നതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the main object of this premium plan is to increase the production by giving an inducement to the workers in the form of higher wages for the less time saved. അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാനിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഹൗ ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഗിവിങ് സർട്ടൺ ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദ വേജസ്. സോ here under premium bonus plan or incentive plan, a standard time is fixed for the completion of a job, and wages is given according to the time taken at an agreed rate, plus certain percentage of bonus according to time saved by the employees. അതായത് പ്രീമിയം ബോണസ് പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. ആ എംപ്ലോയി ആ ടൈമിന് മുമ്പേ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണോ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആ മണിക്കൂറിന് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ തോതിൽ ഒരു എമൗണ്ടും കിട്ടും. അതുകൂടാണ്ട് എത്ര മണിക്കൂറാണോ അയാൾ ടൈം സേവ് ചെയ്തത് അതിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസും കൂടിയും കൊടുക്കും. അതാണ് പ്രീമിയം ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം. വൈ സോ? ബിക്കോസ് ദി വർക്കർ ഹാസ് ദ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ഏൺ മോർ വേജസ് ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഇൻ ലെസ് ടൈം. അതായത് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിന് മുമ്പേ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്കർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടും. So that is why this scheme is otherwise known as incentive scheme. So what are such incentive schemes? They are Halsey premium plan, Rowan plan, and Taylor's differential piece rate system. Then first I move to Halsey premium plan. This is one of the premium bonus plan or incentive scheme which was introduced by an American engineer called F.A. Halsey in 1891. 1891 F.A. Halsey introduced ചെയ്തൊരു പ്രീമിയം പ്ലാനാണ് ഹാൾസേ പ്രീമിയം പ്ലാൻ. Under this method, a standard time for doing each job or operation is fixed, and the worker is given wages for the actual time he takes to complete the job at an agreed rate, plus a bonus equal to 50% of the wages of the time saved. So under Halsey premium plan, every worker is given a standard time, and the worker is given a standard time for doing the job, and the company or the firm monitors the actual time taken to complete the job at an agreed rate, plus a bonus
യൂഷ്വലി ഈക്വൽ ടു 50% ഓഫ് ദ വേജസ് ഓഫ് ദ ടൈം സേവ്ഡ്. അതായത് എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആക്ച്വലി ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ എംപ്ലോയി എടുത്തത്, ആ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ തോതിൽ ഒരു എഗ്രീഡ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇത്ര രൂപ തോതിൽ ഒരു എമൗണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആ എംപ്ലോയി ടൈം സേവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ പ്രകാരം വേജസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഒരു 8 hours ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ 8 hours ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തു. മേ ബി ആ എംപ്ലോയി 8 hours മുമ്പേ ഒരു 6 hours ആകുമ്പോഴത്തേന് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ 6 hours ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ തോതിൽ ഒരു എമൗണ്ട് പ്ലസ് എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആ എംപ്ലോയി ടൈം സേവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം 8 hours ആണ്, ആ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്തത് 6 hours ആണ്. അപ്പോൾ 2 hours ആണ് ആ എംപ്ലോയി സേവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ 2 hours ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോണസും കൂടി കൊടുക്കുക. അതാണ് ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50% ഓഫ് ദ വേജസ് ഓഫ് ദ ടൈം സേവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം സേവ്ഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ടൈം സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം, അതിൽ നിന്നും ആ എംപ്ലോയി ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ആക്ച്വൽ ടൈം അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടൈം സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം മൈനസ് ആക്ച്വൽ ടൈമാണ് ടൈം സേവ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 50% ബോണസും കൂടിയും കിട്ടും ഈ ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഏർണിംഗ്സ് ഓഫ് ദ employee under wholesale premium plan. That's equal to, here total earnings under wholesale plan is equal to T into R plus 50% of S minus T into R. S minus T എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് T and what is R and what is S here? T stands for actual time taken by the employee, R stands for rate per hour and S stands for standard time given to the employee. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് എസ്, ആ എംപ്ലോയി എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ അത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് ടി. ദെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര രൂപയാണോ അതാണ് ആർ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ നമുക്ക് ഈ ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാന് ക്ലിയർ ആകാനൊരു ഇലിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോവാം. സോ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് rate per hour is equal to rupees 1.5. Time allowed for the job is equal to 20 hours and the time taken is 15 hours. Calculate the total earnings of the worker under wholesale plan and also find effective rate of earnings per hour. അതായത് ഹോൾസെയിൽ പ്ലാൻ പ്രകാരം എത്രയാണ് ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് എന്നും ദെൻ ഒരു ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് പെർ അവറിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ from the information given in the question, what is T and what is S and what is R? Here T is equal to time taken. So T is equal to, the employee takes 15 hours. T is equal to 15. S is equal to time allowed for the job, that is standard time. S is equal to 20 hours and the worker is given rupees 1.5 per hour. The rate per hour is equal to 1.5. So what are the values given? R equal to 1.5, then S equal to 20 hours and T is equal to 15 hours. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ വിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി അണ്ടർ ഹോൾസെയിൽ പ്ലാൻ? So wholesale plan, there is an equation for calculating the total earnings. That equation is equal to T into R plus 50% of S minus T into R. So here T is equal to time taken, that is 15 hours. R is equal to 1.5 per hour. So 15 into 1.5 plus 50% of the time saved. So time saved is equal to, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൈം സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ടൈം മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ടൈം സേവ്ഡ് കിട്ടുക. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം 20 hours ആണ്, ടൈം ടേക്കൺ 15 hours ആണ്. സോ 20 hours 15 hours മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന 5 hours ആണ് ഇവിടെ ടൈം സേവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ 5 hours ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ തോതിൽ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ്, അതായത് 50% ബോണസ് എംപ്ലോയീന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ 15 hours
ആണ്. അതിന് ഒരു അഗ്രീഡ് റേറ്റ് പ്രകാരം 1.5 വെച്ചിട്ട് കിട്ടും. അത് കൂടാണ്ട് എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആ എംപ്ലോയി ടൈം സേവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ 50% ബോണസും കൂടി കിട്ടും. അതാണ് ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ 15 × 1.5 ദാറ്റ് ഈസ് 22.5 പ്ലസ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് എംപ്ലോയി സേവ് ചെയ്തത്, 5 hours സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 ആണ്. സോ 5 × 1.5 7.5 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 7.5ൻ്റെ 50% ആണ് ബോണസ് കിട്ടുക. സോ 22.5 പ്ലസ് 7.5ൻ്റെ നേരെ ഹാഫ്, അതായത് 50% 3.75. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 22.5 പ്ലസ് 3.75 രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 26.25. ഇതാണ് ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് പെർ അവർ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു മണിക്കൂറിന് കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എംപ്ലോയി എത്ര ടൈമാണോ വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 26.25 ആണ്. അതിനെ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് 15 hours കൊണ്ടാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 20 hours ആണ്. സോ 26.25 ഡിവൈഡ് ബൈ 15 ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ₹1.75. അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് പെർ അവർ, ഒരു മണിക്കൂറിന് കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.75 ആണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ആർ ഏബിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി അണ്ടർ ഹോൾസെയിൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ and at the same time it is very important as per examination point of view. Then I hope you all are enjoyed my class and understood my class and ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് റോവൻ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റിംഗ്സ് കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു.